تو ہم بتانا چاہیں گے کہ اس کے بتاؤں گا اس کے بعد یہ اچانک سے ایک پیپلز پارٹی اور اس کے چیئرمین صاحب دوبارہ ایک نعرہ لے کے بلند ہو گئے ہیں. میں بتانا چاہوں گا کہ یہ کل جو ریلی شہر کی چل رہی ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے اس پہ ہی بات ہوگی، اور جو اس وقت ملک کے صورتحال ہے اس کے اوپر ہی بات چیت ہوگی. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ 5 اگست ایک یوم سیاہ ہے، سیاہ دن ہے جب خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور پوری قوم سے کہتا ہوں کہ انہیں بھول آنے کو. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کیوں جیل میں ہیں؟ خان صاحب کا جرم کیا ہے؟ عمران خان صاحب کے 63 بڑے اہم، جنہیں قوم تو کارنامے کہتی ہے، لیکن شاید یہ رجیم، آج کے حکمران، آج کا سسٹم، آج کا نظام اس کو خان صاحب کے جرائم کہتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے جرائم، یا خان صاحب نے اسلام فوبیا کا دن پاکستان اور پوری دنیا میں اقوام متحدہ میں منظور کرایا، انہوں نے ناموس رسالت کی بات کی، اس جرم میں جیل میں ہے. بھارت کو ابھینندن کی گرفتاری ہو یا وہ جو جہاز گرانے کا واقعات ہوں، اس کے اندر عمران خان صاحب نے اپنی حکومت میں بولڈ اسٹیپس لیے. وہ جہاز جنہوں نے ابھی پچھلے سال 9 مئی کو انڈیا کو دن میں تارے دکھا دیے، وہ جہاز عمران خان نے خریدے تھے. اس جرم میں جیل میں ہے. بڑے ڈیم کا افتتاح کیا جس کی وجہ سے پانی کے معاملات کافی حد تک ٹھیک ہیں، اس وجہ سے جیل میں ہے. عمران خان نے ایکسپورٹس 21 بلین سے 38 بلین میں کر دی ملک کی، جس سے روزگار بڑھا، اکانومی ٹھیک ہوئی، اس جرم میں جیل میں ہے. ریکارڈنگ کے جرمانہ ختم کرایا، سرمایہ کاری میں تبدیل ہوا، اس جرم میں جیل میں ہے. تعمیراتی پیکج دیا، لاکھوں نوکریاں دی، اس جرم میں عمران خان جیل میں ہے. ٹیکسٹائل اور آئی ٹی کو ایکسپورٹ کیا، اس جرم میں عمران خان 3 سال سے جیل میں ہے. بلین ٹری سونامی ماحولیاتی اقدام کیا، اس جرم میں جیل میں ہے. کسانوں کو فائدہ دیا، لاکھوں مطلب کسانوں میں بہتری ہوئی، فصلوں میں ان کا اضافہ ہوا، اس جرم میں جیل میں. ہیلتھ کارڈ دینا، ہیلتھ کارڈ دیا، صوبہ سندھ میں بھی ایک ضلع میں دیا، پنجاب میں دیا، اس لیے 10 لاکھ کا مفت علاج تھا، اس لیے عمران خان جیل میں ہے. یکساں تعلیمی نصاب، چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، تمام طبقے کے یکساں تعلیمی نصاب دیا، اس جرم میں جیل میں ہے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس، اربوں ڈالر پاکستان ہے، اس جرم میں عمران خان جیل میں ہے. سٹیزن پورٹل بنایا کہ عام آدمی کی تکالیف سنی جا سکیں، اس لیے عمران خان جیل میں ہے. زر مبادلہ 19 ارب سے 31 بلین 19 بلین سے 31 بلین ڈالر میں تک بڑھایا، اس جرم میں جیل میں تھے. کورونا کو سمارٹ لاک ڈاؤن کی ایک نئی طریقے سے متعارف کرایا، کامیابی سے کورونا کو ڈیل کیا، اس جرم میں عمران خان صاحب جیل میں ہے. روس کا تاریخی دورہ کیا، چونکہ آپ کو سستی گندم سستا پیٹرول مل سکے، اس لیے عمران خان جیل میں ہے. سیاحت کو فروغ دیا، یہ اس وجہ سے آئی ٹی فری لانسنگ کو بڑھایا، اس لیے نئی کمپنیوں کے ریکارڈ رجسٹریشن، اس لیے جیل میں ہے. القادی یونیورسٹی جس کو بعد میں جرم میں کنورٹ کیا گیا، اس لیے جیل میں ہے. خاتون کے تحفظ کے قانون آئے، اس لیے جیل میں ہے. خارجہ پالیسی خود مختار تھی، جی حضوری کی نہیں تھی، سلوٹ مارنے کی نہیں تھی، چمچا گیری کی نہیں تھی، اس لیے جیل میں ہے. سادگی کفایت چواری رکھی، اس لیے جیل میں ہے. فاٹا کا انضمام ہوا، اس لیے عمران خان جیل میں ہے. نیشنل سیکورٹی پالیسی بنائی گئی، اس لیے جیل میں ہے. احساس کامیاب پروگرام، کامیاب جوان روشن پروگرام، وہ اس کو متعارف کرایا، کامیابی سے چلایا، اس لیے جیل میں ہے. مقامی صنعتوں اور اسمگلنگ کا کنٹرول کیا، اس لیے جیل میں ہے. عوام کو ریلیف دیا پیٹرول میں، دیگر قیمتوں میں، اس لیے جیل میں ہے. نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم، کم لاگت کے گھر، تعمیرات پر ٹیکس کے ایشوز، اس لیے جیل میں ہے. ایس ایم ای کو سہولتیں دی، اس لیے جیل میں ہے. کامیاب پاکستان پروگرام چلایا، اس لیے جیل میں ہے. نوجوانوں کو قرضے دیے، زرعی ایمرجنسی لگائی، گندم اور چاول کی ریکارڈ پیداوار ہوئی، موبائل مینوفیکچرنگ ہوئی، لوکل انڈسٹری کی بحالی ہوئی، برآمداتی پیکج دیے گئے، اور صرف پاکستانی سہولتیں دی گئی. ای گورننس کا فروغ ہوا، ڈیجیٹل پاکستان ویژن دیا، پولیس میں اصلاحات کیے، عدالتی اصلاحات ہوئے، منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات ہوئے، احتساب کا نظام مضبوط کیا گیا، سی پیک کے نئے فیز کا آغاز ہوا، توانائی کے منصوبوں کی تکمیل ہوئی، بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوا، گیس کی فراہمی بہتر بنانے کے اقدامات ہوئے، ٹورزم آن لائن ویزا سہولت دی گئی، شمالی علاقوں میں سیاحت کو فروغ دیا گیا، قومی ایئر لائن کے لیے بہتری کے اقدامات کیے، ریلوے میں منافع ہوا، احساس ایمرجنسی کیش پروگرام بنایا، کورونا میں غریب طبقے کے راشن اسکیم لے کر آئے، مزدور طبقے کے لیے سہولتیں لائے، خاتون کے لیے کاروباری مواقع دیے گئے، اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز دیے گئے، یونیورسٹی اور ہائر ایجوکیشن میں اضافہ کیا گیا، کھیلوں میں اضافہ کیا گیا. یہ وہ تمام
जराइम है। और सबसे बड़ा जुर्म कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था कि जब अड्डे मांगे गए थे, जब गुलामी का कहा था, तो उन्होंने कहा जिस जुर्म में इमरान खान आज पाकिस्तान की जेल में कैद है और 3 साल उनको होने आ गए हैं, तो मैं कौन से कहता हूं कि भूलना नहीं है। कप्तान आपके लिए खड़ा है और इंशाल्लाह इस हवाले से पूरी पार्टी, पूरी कौम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। अब एक अहम चीज मैं पूछना चाहता हूं कि कल से मैं सुनना चाह रहा हूं 2-3 रोज से कि कोई रैलीज निकल गई पीपल पार्टी की तरफ से। 12 तारीख को पूरे सिंध में रैलीज निकल रही है। मरसू सिंध नदी से की रैलियां निकल गई है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 18 बरस में 2 दहाइयां होने को आ गई, 33,000 अरब आपके पास आए पिछले 18 बरस में, और उसके अंदर 12,500 से ज्यादा अरब से ज्यादा की करप्शन रिकॉर्ड हुई। उस वक्त तो आपको कोई रैली याद नहीं आ रही है। और अकाउंटेंट जनरल और दीगर की रिपोर्ट के मुताबिक ये बेज़ाब्तियां सारी हुई। इस साल भी 3,650 अरब का बजट दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस 36,000 अरब जब हो जाते हैं, इसके बाद दिया क्या? मैं कहना चाहता हूं कि इनको तो नारा इनका होना चाहिए जो कुछ इन्होंने किया है, क्योंकि करप्शन ये छोड़ नहीं रहे हैं, सिंध के अवाम के साथ ये खड़े नहीं हो रहे हैं। इनका तो नारा होना चाहिए मरसू सिंध ना देसू। ये इन्होंने एक मखसूस अवाम को गुमराह करने के लिए अपनी नाकामी, अपनी करप्शन, अपनी नाअहली, अपनी सिंध दुश्मनी पे पर्दा डालने के लिए इन्होंने ये एक मैं कहना चाहता हूं कि एक ड्रामा क्रिएट किया है। और नूरा कुश्ती एमकेएम पीपल्स पार्टी थी। इन दोनों के अपने इन जो कि पीपल्स पार्टी को फारिग किया जा रहा है, एमकेएम फारिग हो चुकी है इन शहरों में। मैं पूरा कहना चाहता हूं कि ये नूरा कुश्ती के तौर पे कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं क्या इनको तो नारा लगाना चाहिए था मरसू करप्शन ना छड़े सो, मरसू स्कूल ना खुले सो, मरसू सेहत ना दे सो, मरसू रोड ना बने सो, मरसू मोटरवे ना बने सो, मरसू पानी ना दे सो, मरसू तालीम ना दे सो। इनको तो किस किस्म का इन्होंने सिंध के साथ तबाही की है। मैं कहना चाहता हूं मरसू अमनो अमान ना दे सो। अब अगर इनका देख ले, सिंध में तकरीबन अभी तक देखा जाए तो इन्होंने, और पूछना चाहता हूं मैं बिलावल गद्दारी साहब से पूछना चाहता हूं, मैं चमड़ तो चाहा कि आज आप कह रहे हैं कि मरसू सिंध न देसू, तो आपके वालिद साहब ने कैनालों का ऑर्डर जो थे आपके वालिद साहब ने साइन किए थे। आसिफ जरदारी साहब कैनालन जी मुकराज या कैनालन जी अथॉरिटी थे, बहैसियत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिग्नेचर किए थे। उस वक्त आपका मरसू उस वक्त ही नहीं मर गए थे, आप खड़े होते ना कि जी आसिफ जरदारी ने क्या किया है। और उसके बाद अभी जो 275 अरब की ग्रांट, 275 अरब की ग्रांट सिंध के वसाइल, या तो कहें ना सिंध में आपने को बैरक बना दिया गया है। हमारी एक बहन जो है एमएनए साहब वो तो कहती है कराची और सिंध पेरिस है, 275 अरब की ग्रांट सिंध के अवाम का पैसा आपने वफाक को दे दिया। उस वक्त आपका मरसू कहाँ चला गया? तो मैं कहना चाहता हूं कि 275 अरब की ग्रांट और ये कैनालों का मामला ये इनका अपना था, और आज सिंध में आटा 160 रुपए का हो गया। मरसू आटा ना देश में। गंदों का रेट 3,500 रुपए था, वो 5,000 रुपए इन्हें मिल रही। मरसू गंदम ना देश में। 18 सालों में तकरीबन 12,000 की करप्शन हुई है। कराची शहर को दुनिया के 173 में से 170 नंबर पे शहर को गंदे शहरों में इसको डाल दिया गया है। मरसू कराची को साफ न करे सो। रवा बरस भी 215 अरब की गंदम चूहे खा गए। मरसू कुएं ना मरे सो। इन चूहों को हर साल खाते रहेंगे। सक्खर हैदराबाद मोटरवे के पैसे खा गए। मरसू मोटरवे ना बने सो।
सिंध में एड्स फैल रही है, सिंध में एड्स फैल रही है, उसके अंदर भी कोई मरसू का ख्याल नहीं आता है। मैं तालीम में 4,000 अरब आए हैं पिछले बजटों इनके पास 18 साल में। आज मरसू स्कूल ना खुले सू, मरसू तालीम ना दे सू। सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूल से महरूम हैं। उधर मरसू किधर चला गया आपका? 18 सालों में महकमा सेहत पर 2,500 अरब खर्च हुए, पर मरसू दवाइयां ना देसू, दवाइयां नहीं मिल रही, इलाज नहीं हो रहे। अस्पतालों से इनके वजीर बीमार होते हैं, मुल्कों बाहर इलाज कराने जा रहे होते हैं। कौन जिम्मेदार है? उस वक्त कहाँ थे आपकी, किधर थी आपकी क्या कहना चाहिए, आपकी गवर्नेंस कहाँ थी, आपका काम कहाँ था? उसके बाद हर किस्म के हर डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन हुई है। 16 प्रोजेक्ट हो, थरतारका में आरओ प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं। मरसू साफ पानी ना देसू, आज कहीं साफ पानी नहीं मिल रहा है। कराची को कचरा कुंडी बना दिया गया है, कराची को साफ ना करे सू। उसके अलावा हब कनाल में अरबों रुपए की करप्शन हुई है, बीआईटी में करप्शन हो रही है। मरसू करप्शन ना चले सू, मरसू लूटमार ना चले सू, ये सूरत हाल है। उसके अलावा हम ये कहना चाहते हैं कि असल मामला क्या है? असल मामला ये है कि सुना है कि कोई पिछले दिनों एक टावर भी सील हुआ है कोई क्लिफ्टन की तरफ। मैं पूछना चाहता हूं कि शायद उसकी वजह से तो नहीं ये कोई तकलीफ करने में आ रही है। बीआरटी में चोरी करने वाला बंदा भी गिरफ्तार हुआ है, कोई अब्बासी है, कौन है? हम सुन रहे हैं कि चूंकि न जाने कैसे आईएमएफ का प्रेशर है या किस चीज का प्रेशर है कि जब इनकी करप्शन की कहानियां खुल रही हैं, इन्होंने सिंध के तालीम को तबाह किया, सेहत को तबाह किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, साफ पानी तक मौजूद नहीं है, शहरों को आलूदा किया, रोड रस्ते हर चीज तबाह है, केएमसी तबाह, टीएमसी तबाह, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तबाह, उसमें करप्शन के धंधे चल रहे हैं। अब सुना है कि कोई आईएमएफ के प्रेशर पे जब ये पकड़ दकड़ कुछ शुरू हुई है, उसके बाद अपनी करप्शन पे पर्दा डालने के लिए मरसू का नारा लगाया जा रहा है। और ये एक पीपल्स पार्टी और एनक्यूएम मिली जुली एक, मैं समझ सकता हूं कि एक आपस में गठजोड़ करके अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए ये नारा लगा रहे हैं। और कल मैं सिंध के अवाम से कहता हूं, जब पीपल्स पार्टी वाले आपके पास रैली लेकर आए, आपके पास आए मरसू का नारा लेकर, तो आप उनसे सवाल करें 18 साल में 36,000 अरब रुपए आपके पास आए, आपने सिंध के लिए क्या किया? जब आए तो उनसे पूछे क्या आपने हमें साफ पानी दिया, क्या आपने हमें तालीम दी, क्या आपने हमें सेहत दी, क्या आपने हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, क्या आपने हमें रोड रस्ते ये सब कुछ दिया? कुछ नहीं दिया। मैं कहना आप पूछें क्या आपने हमें तेल तक पानी पहुंचाया? जब बारिश आती है फिर बारिश से पहले सूखते हैं, बारिश के बाद डूबते हैं। अजीब निजाम है, कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जैसा ना मरसू सिस्टम ना छोड़े से एक सिस्टम चल रहा है, करप्शन सिस्टम नहीं छोड़ रहे। मैं कहना चाहता हूँ दोबारा ये लोग इस अपने इनके खिलाफ चूंकि एक्सपोज हो रहे हैं, कुछ नहीं कर पाए हैं, डिलीवर नहीं कर पाए हैं, एक मर्तबा और दोबारा ये मदारी बन के बाहर निकल रहे हैं। लेकिन आप मदारी हो, लेकिन हम आपके इसके ऊपर कोई डांस नहीं करेगा। बहुत पागल बना लिया सिंधी कौम को, खासतौर पर सिंध को बड़ा पागल बना लिया। अब कोई आपके नावों पे डांस नहीं करेगा, आपसे सवाल करेगा, आपका गला पकड़ेगा। अब वो दौर चला गया, सिंध का नौजवान बाशऊर हो चुका है, अब वो पैरों पे हाथ नहीं लगाएगा, आपका गला पकड़ेगा, सवाल करेंगे आपसे। आपके जो वडेरे बैठे हैं आपके पास, जो मोटरसाइकिलों पे आए थे, लैंड क्रूजर के ऊपर बैठे हैं, जो गदा गाड़ियों पे आए थे, बड़ी बड़ी जीपों में सफर कर रहे हैं, आज सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन नौकरी ना देसू, मरसू आम नौजवान को नौकरी ना देसू। मैं कहना चाहता हूं ये नारा पुराना हो गया। आप बिल्कुल सिंध के अवाम कहते हैं, हम भी कहते हैं मरसू सिंध ना देसू, लेकिन आपको इख्तियार नहीं है, क्योंकि 20 साल से आप सिंध के में रहते हुए इख्तियार आपके पास है। आपने सिंध को तबाह किया है, आपने सिंध को बर्बाद किया है, आपने सिंध से दुश्मनी की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल बकिया जमात एनक्यूएम का जिक्र इसलिए नहीं करता, उन्हें लोग फारिग कर चुके हैं, वो कहीं फसाने में उनका जिक्र नहीं है। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि मुल्क के हालात के हवाले से, मुल्क के हालात इस वक्त अच्छे नहीं है, हमें गौर करना पड़ेगा कि कहाँ गलतियां हो रही हैं। सबसे बड़ी गलती तो ये है कि कौम के एक अजीम लीडर को, जो कि अवाम के दिलों में बसता है, अवाम के दिलों में रहता है,
اس کو آپ نے، جس کے دور میں امن و امان بھی تھا، مہنگائی بھی نہیں تھی، بدامنی بھی نہیں تھی، سب کچھ ٹھیک تھا، ایک تو آپ نے اس کو باہر کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ پالیسیز غلط ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، ہم وہاں جو ہو رہا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اس وقت سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ایک طرف پیسہ کسی اور ایک دوست ملک کا ہے، بھیجا جا رہا ہے راک انڈیا کے ذریعے، اسرائیل بھی بیچ میں موجود ہے، اور اس کے اندر ایک اور پڑوسی ملک سے بھی کچھ اس میں شمولیت کر کے پاکستان میں نیچے کیا جا رہا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اس ہمارے پاکستانیوں کو شہید کر رہے ہیں وہ دہشت گرد ناقابل معافی ہے۔ دوسری جانب کشمیر میں ریاست کا طرز منطق نہیں ہے۔ ایک پرامن کشمیریوں کے خلاف جس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں بات چیت ہونی چاہیے۔ جب کچے کے ڈاکوؤں کو پنجاب اور سندھ میں بات چیت کے ذریعے انہیں، جنہوں نے 100 قتل کیے ہوئے تھے، نہ جانے کیا کیا ظلم کیے ہوئے تھے، جو بچوں کو لٹکاتے تھے، مارتے تھے، ویڈیوز بناتے تھے، جب کچے کے ڈاکوؤں کو ایک ہفتے کے اندر ڈائیلاگ کر کے انہیں آزاد کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ فیصلے کرا رہے ہیں، پٹھارے دار بن چکے ہیں، تو سب سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جن کی ڈوریں کہیں اور سے ہلتی ہیں ان کو سریعام پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، لیکن جو پاکستانی ہیں، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، جیسے کشمیر میں کر رہے ہیں، ان کے خلاف بندوقیں اٹھانی چاہیے۔ ہر مسئلے کا حل پریشر نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل ڈائیلاگ سے نکلتا ہے۔